Joyce Nair, former officer, Food Corporation of India. Welcome to a new current affairs video. First, news. Ganesh Kumar named CEC after panel meeting. So, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു our current CEC, Chief Election Commissioner Rajiv Kumar is going to retire. I think today is 17 or 18. February 18 he is going to retire. So from February 18 onwards, we will get a new election commissioner, chief election commissioner. The chief election commissioner will be decided by a panel of 3 members: Prime Minister of India, main opposition leader that is Rahul Gandhi, and one cabinet minister that is Amit Shah, now handpicked by Narendra Modi for selecting this chief election commissioner. So Chief Election Commissioner of India, new Chief Election Commissioner of India, Ganesh Kumar. He was formerly the Election Commissioner of India. Now he is elevated to the position of Chief Election Commissioner. And there is a vacancy of Election Commissioner in India now. Ganesh Kumar, Chief Election Commissioner. Previously he was Election Commissioner. So a vacancy arise in the Election Commissioner. That vacancy was filled by Vivek Joshi. So Vivek Joshi is the replacement for Ganesh Kumar as the new Election Commissioner. And Ganesh Kumar became the Chief Election Commissioner of India. Now, second news, the Places of Worship Act. Places of Worship Act, you all know, because last 6 months or so, we are hearing a lot of news about Place of Worship Act 1991. Place of Worship Act 1991, a law that protects the identity and character of religious sites as they were on Independence Day. Independence Day, that August 15, 1947. On that day, what was the religious character of a particular religious place, whether it is a temple, mosque, a church, whatever it may be. August 15, 1947, adinte religious character endaayirunno, that should be continued. That is the essence of Places of Worship Act 1991. പക്ഷേ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പല ഇൻസിഡൻസ് നമുക്കറിയാം. പല പള്ളികളും ഒക്കെ പഴയ ടെമ്പിൾസ് ആയിരുന്നുള്ള പേരിൽ കേസസ് വരുന്നു. ആ കേസസ് പല ലോവർ കോർട്ടുകളും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആക്ട് ഇസ് സിവിയർലി ഡാമേജ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സിവിയർലി ഡാമേജ്ഡ്. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആക്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ കേസസ് ഒന്നും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പെറ്റീഷനേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു സുപ്രീം കോർട്ടിന്. ബട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്, ബട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിഡ്ന്റ് ഗീവ് ദെയർ ഒപ്പീനിയൻ ടിൽ നൗ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെയും സുപ്രീം കോർട്ടിന് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വാദമൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാക്സിറ്റി ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഗീവ് ദെയർ ഒപ്പീനിയൻ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആക്ട് 1991. അതാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് കേസ് പുട്ട് ഓഫ്. അവർക്ക് പുട്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കോടതി. കാര്യം ഗവൺമെന്റ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അതിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സെൻറ്റർ yet to file a response. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്, തുഷാർ മേത്ത. Solicitor General of India, Tushar Mehta. Who is Solicitor General? Second highest law officer in India. Second highest law officer in India is Solicitor General, that is Tushar Mehta. And highest law officer of India is Attorney General. Who is current Attorney General? Venkataramani. Venkataramani is the current Attorney General of India. These are the 2 prominent news appeared in Hindu newspaper today in the front page. താഴോട്ട് വരുമ്പോ will build permanent holding areas and up to 60 heavy rush stations. Vaishnav. ഇത് വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്കറിയാം stampede. Delhi railway station witnessed a stampede day before yesterday because of that heavy influx of pilgrims to the Mahakumbh Mela taking place in Prayagraj. പ്രയാഗ്രാജിലുള്ള മഹാകുംഭമേളയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ അതിലുണ്ടായ തിക്കും തിരക്കിലും ഒരു സ്റ്റാമ്പേഡിൽ, ഓൾറെഡി പ്രയാഗ്രാജിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാമ്പേഡ് ഉണ്ടായി, കുറച്ച് പേര് മരിച്ചായിരുന്നു, 10-30 പേര്. ഇന്നലെ 2 ദിവസം ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഇത് സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രയാഗ്രാജിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഹെവി റഷ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന 30ഓളം റെയിൽവേസ്, അല്ലല്ല 30 അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട്. കുറെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിൽ റഷ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. ഓരോ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകണം, ഇത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറയും. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ദി സ്റ്റാമ്പേഡ്
deaths are recurring feature in India. Other railway stations laute, pilgrim centers laute, that is a recurring phenomena in India. This is mainly due to the laxity of the central government, state governments and local administration. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അത് ഇന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Ashwini Vaishnav, who is Ashwini Vaishnav, Railway Minister of India. Railway Minister of India. This is a very important news, especially happy news for people who are investing in banks. Center likely to raise deposit insurance limit from rupees 5 lakh. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ആയിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ബാങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ പൈസ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്യൂർഡ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ പലരും പറയും ബാങ്ക്, ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കിൽ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ, യുവർ മണി വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്യൂർ എന്നൊക്കെ പറയും. ബട്ട് ഇൻ ദ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ, ഇഫ് ദ ബാങ്ക് ഫെയിൽസ്, we will get back only 5 lakhs rupees. If you are investing in the bank 5 crores of rupees, then also you will get back only 5 lakhs rupees in the case of the failure of a government bank or private bank or എന്ത് ബാങ്ക് ആയിരുന്നാലും. അതിപ്പോൾ SBI ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിന് കാരണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് 1961 വഴി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാണ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, DICGC, was formed under Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961. Their mandate is to insure bank deposits lying with various government and private sector banks. As per this Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961, we will get back only 5 lakhs rupees in the event of a bank failure. പക്ഷേ അത് മുമ്പ് അത് 1 ലക്ഷം കിട്ടുള്ളായിരുന്നു. 2020 5 lakhs ആക്കി. That government of India is again going to enhance. That is a good news. അത് 5 lakhs എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 lakhs അങ്ങനെ ആയിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അത് എത്രയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. That government of India is going to enhance എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുള്ളൂ. ഇപ്പം നാഗരാജു അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നാഗരാജു ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സെക്രട്ടറിയാണ് നാഗരാജ്, നാഗരാജു. തുഹിൻ കാന്ത പാണ്ഡെ ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സെക്രട്ടറിയാണ് നാഗരാജു. അതറിഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നെ ഈ ന്യൂസുകൾ ഒന്നും വലിയ ആവശ്യമുള്ളതല്ല. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്, യു ക്യാൻ സീ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് Mohan Maji. Mohan Maji, who is Mohan Maji? Mohan Maji is the Chief Minister of Odisha. Odisha's first tribal chief minister. Odisha's first tribal chief minister. ഒഡീഷയുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈബൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് മോഹൻ മജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് കമ്മിറ്റഡ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് NEP, ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി. NEP, ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഈസ് ദ current education policy of the government of India. NEP 2020 ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 2020 NEP വരുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. So for getting various funds under the education department, all the states need to implement NEP, new education policy. But Tamil Nadu government is objecting the implementation of NEP, new education policy in their state because of the 3-language formula adopted in NEP, National Education Policy. 3 language, 3 language കുട്ടികൾ പഠിക്കണം എന്നാ. But Tamil Nadu is dead against that 3-language formula. They are thinking it is the indirect way of imposition of Hindi in their state by government of India. They are ready to study only Tamil and English. They are not ready to study a 3rd language. Central government already clarified that Tamil Nadu students should learn a 3rd language. We are not going to impose Hindi on you. You can study a language of 3rd language of your own choice. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് ആണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം അത് പഠി, ജർമ്മൻ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അത് പഠി. പക്ഷേ 3 languages should be taught in Tamil Nadu schools because Tamil Nadu is also a part of India. That is, Tamil Nadu government has also obeyed the constitution, obeyed the central laws, everything. അപ്പോൾ എന്തിനാ അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്? മൂന്നാമത് ഹിന്ദി പഠിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം? എനിക്ക് മനസ്സിലാത്ത കാര്യമാണ്. ഹിന്ദി പഠിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം? ഹിന്ദി നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്നില്ലേ കേരളത്തിൽ? ഹിന്ദി പഠിച്ചാൽ
ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ ഹിന്ദി വെച്ച് നമുക്ക് അറബികളോട് പോലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ, ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ വയ്യ, ഓക്കെ, ഹിന്ദി അയിത്തമുള്ള ഭാഷയാണ്. യു സ്റ്റഡി സം അതർ ലാംഗ്വേജ്. 3 ലാംഗ്വേജ് ഫോമിലേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ എന്താ പ്രശ്നം? ഓക്കെ, അത് എനിക്കത് മനസ്സിലാവത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എന്തായാലും യൂണിയൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ വീണ്ടും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ NEP ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാതെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് എതിർത്താലും എന്നാണ്. 3 ലാംഗ്വേജ് ഫോമിലെ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. നമ്മൾ 3 ലാംഗ്വേജ് ആണ് പണ്ടേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ മിക്ക പിള്ളേരും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വീണ്ടും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോർട്ടീസുമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ലാൻഡ് ചെയ്തു അഹമ്മദാബാദിൽ. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ന്യൂസുകളാണ്. യോഗി ആദിത്യനാഥ് UPയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഒക്കെ കാണാം. To boost investment, Kerala government plans to grant industry status to its tourism sector. അത് വലിയ അതിശയത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം Kerala's biggest revenue source is tourism. So government of Kerala is going to grant industry status to tourism sector. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ടൂറിസം സെക്ടറിന് കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതുവഴി കിട്ടുക, ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ. വേറെ കാര്യം, അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഈ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടുകൊണ്ട് പറയാം. In this year's budget, Government of India has announced various measures for boosting the tourism industry in India. Out of them, one measure was to give Mudra loans for development of homestays. If I have an extra house and if I intend to develop it as a homestay for tourism purpose, I will get Mudra loan for making my house a homestay. Mudra, you all know, 10 lakhs rupees. We will get 10 lakhs rupees for starting a business or enterprises of our own, without giving a collateral to bank. Without giving any collateral to bank, we can get a loan, a business loan, or up to maximum 10 lakhs rupees. That can be extended up to 20 lakhs also. അതിന്റെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ബഡ്ജറ്റിൽ. മുദ്രയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ, മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസിംഗ് ഏജൻസി. മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസിംഗ് ഏജൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് മുദ്ര. മുദ്രയുടെ അണ്ടറിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ആദ്യം ലോൺ കിട്ടുന്നത്. സ്വയം ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം ഹോം സ്റ്റേസും കൂടെ ഇപ്പം മുദ്രയുടെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മുദ്ര വെച്ച് ഹോം സ്റ്റേസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അത് കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല, അതാണ് എന്റെ ഗുണം. പിന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ പല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കീംസും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ വരെ നടപ്പാക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ ചില സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കീംസിനുള്ള ഫണ്ടിങ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ വിത്ഡ്രോ ചെയ്തു. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം. യു ഓൾ നോ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം ഫോർ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് 100 days of employment for rural poor people. Government of India is giving money to various states government, but West Bengal is not getting that money for the last 3 to 4 years because of the rampant corruption happened in the MGNREGS scheme. ബാക്കി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവർക്ക് മാത്രം. അതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന, ദാറ്റ് വാസ് അനദർ ഹെവിലി കറപ്റ്റഡ് പ്രോജക്ട് ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. അതും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കീമാണ്. അപ്പൊ അതിനൊന്നും ഇപ്പൊ ഫണ്ടിങ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന് ഇപ്പം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം. MGNREGS എന്തായാലും കൊടുക്കുന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ പേജിലെ ന്യൂസുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് പേജില് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന മേള ആൻഡ് മേലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ്. അത് കുംഭമേളയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 7000 കോടി രൂപ 7000 crores of rupees ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് UP ഉത്തർപ്രദേശ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും കുറെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് 40 കോടിക്ക് മുകളിൽ പിൽഗ്രിംസ്, 40 crores മുകളിൽ പിൽഗ്രിംസ് പ്രയാഗ്രാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൗണിൽ വരികയാണ്. So government made elaborate arrangements using technology. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, അതുപോലെ പിന്നീട് വേരിയസ് എന്താ പറയുക ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്താണ് ഈ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാനിരുന്നതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ ട്രാവലിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്, ട്രെയിൻസും
ബസ്സസും എല്ലാം കൊടുത്തു. റിവർ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിനുവേണ്ടി വാട്ടർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വരെ റിവറിൽ വരെ സ്ഥാപിച്ചു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്ത്, അപ്പൊ അതോടുകൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് വിചാരിച്ചത്. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് അഡിക്വേറ്റ്. ഇത്രയും സൈസിലുള്ള ഒരു ക്രൗഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓരോ ദിവസവും ലക്ഷങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ചില ഓസ്പീഷ്യസ് ഡേയ്സിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടിയാ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അറേഞ്ച്മെന്റ് പോലും ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് തെളിയുന്നത്. Because in Prayagraj itself, one stampede happened and around 30 people died on that day. And within 1 or 2 weeks, again a stampede happened in railway station in New Delhi. അതിലും 10-20 പേര് മരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പേർക്ക് അല്ലാതെ പല അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. പലർക്കും ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഈവൻ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പോലും ഇപ്പൊ അത്ര നല്ലതല്ലെന്നാണ്. ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ CPCBയുടെ ഒരു CPCB മീൻസ് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, ഇത്രയും ആൾക്കാർ അവര് ഡിപ്പ് ചെയ്യല്ലേ വന്ന്, ഹോളി ഡിപ്പ് എടുക്കുകയല്ലേ. അപ്പം അത് ബാക്ടീരിയ കലർന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വാട്ടറിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പോലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ വാട്ടർ സേഫ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പൊ റെയിൽവേ ഒഫീഷ്യൽസ് അവര് ഡിനയൽ മോഡിലായിരുന്നു. അവര് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് റെയിൽവേസ് മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് സ്റ്റാമ്പേഡ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ദ റെയിൽവേ. പക്ഷെ അതിനുശേഷം റെയിൽവേയുടെ അനൗൺസ്മെന്റിൽ വന്ന ചില മിസ്റ്റേക്ക്, റെയിൽവേ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്ത ചില irresponsible acts, all these things contributed to this stampede happened in railway station New Delhi എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുകയാണ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാമ്പേഡുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഒന്നും ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ അഗെയിൻ ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ സംവെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ. അതാണ് ഇതുവരെയുള്ള പാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റാമ്പേഡുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്പെർട്ടുകളുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ തേടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്നലെ ഒരു PIL വന്നിട്ട്. PIL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ. PIL എന്താണ്? പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ഇത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ. Second editorial is a very simple editorial. It is end of intrigue. Adana second editorial. This is about the Champions Trophy, ICC Champions Trophy, which is going to start on Wednesday in Karachi. Where is Karachi? Karachi is in Pakistan, but India is not ready to play in Pakistan. After the Pulwama terrorist attack, India decided to boycott all the events happening in Pakistan. That's why SAARC summit also എന്താ പറയുന്നത്, സാർക്ക് സമ്മിറ്റ് എല്ലാം ഇല്ലാതായതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ്. സാർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ റീജിയണൽ കോഓപ്പറേഷൻ. ലാസ്റ്റ് സാർക്ക് സമ്മിറ്റ് വാസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ടു ഹെൽഡ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ, ബട്ട് ഇന്ത്യ വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു travel to Pakistan for attending in that summit, SAARC summit. So after that SAARC summit never happened. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനോടുള്ള പ്രോബ്ലം മൂലം ഇന്ത്യയുടെ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അവിടെ കളിക്കാൻ പോകാനും റെഡിയല്ല. സോ അത് ഇനിഷ്യലി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബട്ട് ലേറ്റർ ICC International Cricket Council intervened and India's matches were decided to shift to UAE, ദുബായിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കളികളൊക്കെ ദുബായിലാണ് നടക്കാൻ പോണ. ഇന്ത്യ ഇൻ കേസ് ഫൈനലിൽ വന്നാൽ ഫൈനലും അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറെയൊക്കെ ഇപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ T20 വേൾഡ് കപ്പ്, വൺ ഡേ വേൾഡ് കപ്പ്, ടെസ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ICC ഒരു പ്രോമിനന്റ് ടൂർണമെന്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 2013 ഇന്ത്യ അവസാനം അത് വിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ 2013 ഇന്ത്യയുടെ ഫാബുലസ് പ്ലേയേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫാബുലസ് 3 എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിരാട് കോഹ്ലി, രോഹിത് ശർമ്മ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ അവരുടെയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ICC ടൂർണമെന്റ് ആയിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ടൂർണമെന്റ്. സോ ഇന്ത്യ അത് വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ടീം. പക്ഷെ അവരുടെ ചില പേസ് ബോളേഴ്സ് ഒന്നും ഇപ്രാവശ്യം കളിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട്
എല്ലാ ടീമിനും അവരുടേതായ ഫെയർ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോമിലാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മള്. അതൊക്കെയാണ് നീ പറയാൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതില് ഈ എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നല്ല തൊണ്ടവേദന ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസ് എടുക്കാന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എണീറ്റത്. ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് വേറെ ഉള്ളതൊന്നും വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ആർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഓക്കെ, one second. Hello? Hello? Okay, in a news page. News page-ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ cannot justify excessive power tariff. Sri Lankan president tells parliament. This is about the Adani project. Adani wind power project was there in Sri Lanka. That was awarded to Adani group by previous Gotabaya Rajapaksa government. But Anurag Kumara Dissanayake, the current president of Sri Lanka, decided to review that project. He didn't decide to scrap that project, but Adani group, after the decision of the Anurag Kumara Dissanayake government to review that project, decided to withdraw from the project. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പാർലമെന്റ് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി. അതാണ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഈസ് കേപ്പബിൾ ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടിങ് appropriately on the border. Manoj Sinha, who is Manoj Sinha? Manoj Sinha is the lieutenant governor of Jammu and Kashmir. Manoj Sinha is the lieutenant governor of Jammu and Kashmir. അപ്പൊ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒമർ അബ്ദുള്ളയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതൊരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഈസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ എ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. അതാണ് ഡൽഹിയുടെ ഒക്കെ അനുഭവം നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്. സോ അവിടെ കുറെ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിലൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഇന്ത്യ ആർമി വ്യക്തമായ ഒരു റീറ്റാലിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ പേജിലെ ബാക്കി ന്യൂസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല. നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ടൈ ഷുഡ് നോട്ട് ബി റെജീം സ്പെസിഫിക്. ഇതൊരു തൗഹിദ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് അഡ്വൈസറാണ്. പുള്ളിയായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഇന്റർവ്യൂ വായിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ആ ഇന്റർവ്യൂ ആക്ച്വലി നമ്മള് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ പ്രോബ്ലംസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ്. നൗ യു നോ India is not actually Bangladesh is not a very friendly country to India anymore. Previously, just 6 months back, when Sheikh Hasina was the Prime Minister of Bangladesh, Bangladesh was the most friendly nation to India in our boundary. We have many countries sharing boundary with India, and out of them, Bangladesh was the most friendly country with India. പക്ഷേ സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളു. വേറെ 6 months കൊണ്ട് ഒരു റെജിം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായപ്പോൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്റരിം ചീഫ്, ബംഗ്ലാദേശ് കറന്റ് റൂളർ മുഹമ്മദ് യൂനിസ് will definitely meet Narendra Modi, Indian Prime Minister, later this year in Thailand. Thailandile BIMSTEC meeting is going to happen. BIMSTEC means a Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC. BIMSTEC is a 7-member grouping. India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar and Thailand. India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar and Thailand. These are the 5 countries which are members of BIMSTEC grouping. So BIMSTEC this year summit is going to be held at Thailand. Thailand is a member country in BIMSTEC. So there, Indian Prime Minister Narendra Modi will meet Bangladesh interim ruler Muhammad Yunus. എന്നും ആ ന്യൂസിൽ കാത്ത് കാണാം. ഓക്കെ, ബാക്കി അവിടെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഈ പേജിലെ ബാക്കിയെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസുകളാണ്. നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റിസീവ്സ് ഖത്തർ എമിർ അറ്റ് എയർപോർട്ട്. ആസ് പെർ ദ പ്രോട്ടോകോൾ, no ruler will go to a airport for receiving a foreign dignitary. അപ്പം ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും എയർപോർട്ടിൽ പോയെന്നും അങ്ങനെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും റിസീവ് ചെയ്യാറില്ല. അത് പ്രോട്ടോകോൾ അല്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ മാറ്റി വെച്ച് ചില ആൾക്കാരെ എയർപോർട്ടിൽ പോയി സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ദുബായിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റൂളർ, അബുദാബി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റൂളറൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്.
അതുപോലെ ഖത്തറിന്റെ എമിർ ഇന്നലെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ മോദി എയർപോർട്ടിൽ പോയി സ്വീകരിച്ചു. അതിന്റെ കാരണം ഖത്തർ ഈസ് എ വെരി വെരി ക്ലോസ് കൺട്രി ടു ഇന്ത്യ. ഖത്തർ ഈസ് ഹാവിംഗ് വെരി ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ 8 നേവി പേഴ്സണൽസിനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഖത്തറിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അവസാനം 8 പേരെയും വെറുതെ വിട്ടു, 7 പേരെ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു. ഒരാൾ മാത്രം ഇപ്പോഴും ഖത്തറിലെ ജയിലിലുണ്ട്. പുള്ളിയും മിക്കവാറും ഉടനെ വിടും. അതിന്റെയൊക്കെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. ഖത്തർ ഇന്ത്യയുടെ അത്രയും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഖത്തറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ദോഹയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഖത്തറിന്റെ എമിർ എന്നാ പറഞ്ഞത്, ഖത്തറിന്റെ ലീഡറിന് എമിർ, ഖത്തറിന്റെ റൂളറിന് എമിർ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ എമിറിന്റെ പേര് ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനി. ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനി. ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനി. പുള്ളി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡിയുടെ വേസ്റ്റ് പിത്താംപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡോറിനകത്തുള്ള അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ബോർഡർ ഗാർഡ് ബംഗ്ലാദേശ്. അവരും ഇന്ത്യയുടെ BSF ആണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡർ ഗാർഡ്, ബോർഡർ ബംഗ്ലാദേശ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. BSFന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലാണ് ദൽജീത് സിംഗ് ചൗധരി. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ റിവർ വാട്ടർ അറ്റ് കുംഭ് സേ CPCB റിപ്പോർട്ട്. CPCB മീൻസ് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ supreme agency regarding the pollution matters in India. That is the agency of government of India. So CPCB gave a report to NGT. What is NGT? National Green Tribunal. National Green Tribunal, the special court to deal with the environment related issues. NGT, National Green Tribunal. National Green Tribunal chief ആണ് പ്രകാശ് ശ്രീവാസ്തവ. അപ്പൊ ഈ NGTക്ക് അവര് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തേക്കാ ഈ മഹാകുംഭമേളയിലെ വെള്ളം. അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കാര്യം ഇത്രയും പേര് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ മൈക്രോബ്സിന്റെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യം കൂടും, നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ പോകുമ്പോൾ FM ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഡൗൺ പ്ലേസ് FII outflows. FII, what is FII? Foreign institutional investors. There is FDI and FII. FDI means foreign direct investment. If an American company, Lockheed Martin, you take the example of Lockheed Martin, they are the manufacturing company of F-35 fighter aircraft. Recently, Donald Trump offered F-35 fighter aircraft to India. In case India asks for the technology transfer and all of this F-35, ചിലപ്പോൾ ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ F-35 മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ ആ അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കമ്പനി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഫാക്ടറി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഒരു ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് FDI എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വിദേശ കമ്പനി, ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ബട്ട് FII, ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഈസ് totally different. This investment is taking place in stock market, share market. In Indian shares, foreign institutions will come and invest. That is the FII, foreign institutional investment. അപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയിലെ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം വിത്ഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇടിയാൻ കാരണം. അതൊക്കെയാണ് ഈ ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞത്. FII, ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ FII. ഇനി DA ഉണ്ട്, ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഈ FIIക്ക് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിനാണ് പറഞ്ഞത്. LIC ആണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ. അവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന കമ്പനി. അദാനിയുടെ തന്നെ 30,000 കോടിയുടെ ഷെയർ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, LICയുടെ. കാര്യം LICയുടെ കയ്യിൽ അത്രയും പൈസ ഉണ്ട്. അവർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലാണ് മെയിൻലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ DA എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ. Then trade deficit. What is trade deficit? Trade deficit is the difference in value of import and export. For India, import is more as compared to export, so there will be trade deficit always. Some countries export will be more as compared to import. In such countries, trade surplus will happen. China പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ട്രേഡ് സർപ്ലസ് ആണ്, ഇന്ത്യക്ക് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് കൂടുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല. കഴിഞ്ഞ മാസമൊക്കെ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് കൂടിയതാണ്. ഇമ്പോർട്ട് വീണ്ടും കൂടിപ്പോയി, എക്സ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞു. അതാണ് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ്. പിന്നെ
സെബിയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് സെബി, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഡ് ഇൻ മുംബൈ. മാധബി പുരി ബുച്ച് ഈസ് ദ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് സെബി. മാധബി പുരി ബുച്ച്. പിന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എനർജി മിഷൻ നടപ്പാക്കാൻ പോയാണ്. 100 gigawatt power from nuclear energy by 2047. That is the aim of government of India as per the latest union budget. 100 gigawatt of power from nuclear energy by 2047. For making that dream a reality, government decided to make 5 SMRs by 2033. SMR means small modular reactors. അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്മോൾ മോഡുലാർ റിയാക്ടേഴ്സ് 5 എണ്ണം, 5 by 2033. അതുകൊണ്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആ മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ പോയത്. അവർ ഇന്നലെ താരാപൂർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ വിസിറ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ടോപ്പ് റഷ്യൻ US ഒഫീഷ്യൽ സെറ്റ് ടു ബിഗിൻ യുക്രൈൻ ടോക്സ് ഇൻ റിയാദ്. സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദില് റഷ്യയും യുക്രൈൻ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടോക്സ് റഷ്യൻ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ, അതുപോലെ US ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, US സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മാർക്കോ റൂബിയോ. ഇവർ തങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് യുദ്ധം തീരത്തില്ല. കാരണം കുറെ ടോക്സ് നടത്തേണ്ടി വരും. UK പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കെയർ സ്റ്റാമറിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പത്രത്തിൽ കാണാം. UK പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണ്? കെയർ സ്റ്റാമർ. കെയർ സ്റ്റാമർ ഈസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് UK. WHO ചീഫിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാം. WHO വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ചീഫാണ് ടെഡ്രോസ് അദനം ഗബ്രിയേഷൂസ്. ടെഡ്രോസ് അദനം ഗബ്രിയേഷൂസ് is the chief of Ghebreyesus is the chief of WHO World Health Organization. അതൊക്കെയാണ് ആ പേജിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂസുകൾ. പിന്നെ സ്പോർട്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ ന്യൂസ് ഒന്നും പറയാനില്ല. Manu Bakar wins BBC Indian Sportswoman of the Year award. Obviously, Manu Bakar is the Indian Sportswoman of the Year because year 2024 because she won 2 medals in the Olympics held at Paris. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ BBC Indian Sportswoman of the Year ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് മനു ബാക്കറിനെയാണ്. മനു ബാക്കർ. പിന്നെ രഞ്ജി ട്രോഫി നടക്കുന്നു. പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ്. വിജയ് അമൃതരാജുമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. വിജയ് അമൃതരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എവർ ടെന്നീസ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് വിജയ് അമൃതരാജ്. ഇപ്പൊ പുള്ളിയൊക്കെ വയസ്സായി, റിട്ടയർ ആയി, വർഷങ്ങളായി. വേൾഡ് ടോപ്പ് 25 റാങ്കിനകത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് വിജയ് അമൃതരാജ്. അപ്പൊ ഇത്രയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ തീർന്നു. ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ടൈം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോ റെയിൽവേയുടെ നടന്ന ആക്സിഡന്റ്, സ്റ്റാമ്പേഡ് റിലേറ്റഡ് ആക്സിഡന്റ് ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, അതാണ് ഈ ന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റാലിൻ ഫ്ലേസ് പ്രധാൻസ് റിമാർക്ക് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് പോളിസി ഓഫ് തമിഴ്നാട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 2 ലാംഗ്വേജ് അവർ പഠിക്കുള്ളൂ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് NEP തമിഴ്നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെയാണ് 3 ലാംഗ്വേജ് ഫോമിലാണ് NEP നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ is the education minister of India. He told the media that Tamil Nadu is inside India, so they cannot escape from the responsibilities of NEP national education policy. അതിനെ സ്റ്റാലിൻ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നു. പിന്നെ 3rd US എയർക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് ഇൻ അമൃത്സർ വിത്ത് ഓവർ 100 ഇന്ത്യൻ ഡിപ്പോർട്ടീസ് എന്നൊരു ന്യൂസ് കാണാം. അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. Now a lot of aircraft will come with the illegal immigrants from USA. There is no doubt about it because Trump administrationന്റെ പോളിസി തന്നെ ഇവരെല്ലാം പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഡൽഹിക്ക് ഇതുവരെയും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയില്ല, BJP ജയിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ ന്യൂസുകൾ കാണാം. പിന്നെ സൂരജ് കുണ്ട് മേള, അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സൂരജ് കുണ്ട് മേള, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫേമസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സൂരജ് കുണ്ട് മേള, സൂരജ് കുണ്ട് ഈസ് ഇൻ ഹരിയാന. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ക്രാഫ്റ്റ് മേള ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ ക്രാഫ്റ്റുകളുടെ ആർട്ടിസാൻസ് അവരുടെ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കാനും പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേളയാണ് സൂരജ് കുണ്ട് മേള. എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരിയാനയിലാണ്. പിന്നെ കർണാടകത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സിദ്ധരാമയ്യ, കർണാടകത്തിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ DK ശിവകുമാർ, അവരുടെ രണ്ടിന്റെയും ഫോട്ടോ കാണാം. പിന്നെ വേറെ ന്യൂസ് അവിടെ ആവശ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെയും പ്രത്യേകിച്ച്
പറയാനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അതിനടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് CV ആനന്ദ ബോസിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാം. CV ആനന്ദ ബോസ് ഈസ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ ഗവർണറാണ് CV ആനന്ദ ബോസ്. അതിനടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഡിറ്റോറിയൽ കാണാം. അത് ഈ മോദിയുടെ US വിസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇന്നൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു റീലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മോദിയുടെ US വിസിറ്റ് സക്സസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. This editorial is actually dealing with that Modi's recent US visit. Modi is the 4th leader to visit Donald Trump after he assumes the presidency of USA. Japan, Jordan, Israel. These 3 countries, അവരുടെ 3 രാജ്യങ്ങളിലെയും ലീഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ട്രംപിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ആ 3 കൺട്രീസും ട്രഡീഷണൽ അലൈസ് ഓഫ് USA ആണ്. ഇന്ത്യ is not an alliance partner of USA even if we are close friends. So this shows the importance Modi administration is giving to a relationship with India, because after these 3 alliance countries, Trump decided to meet Indian Prime Minister. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തഹാവൂർ റാണ എന്ന് പറയുന്ന മുംബൈ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിലെ പ്രതിയെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്. ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്കയുടെ ബൈഡന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടായ കാര്യം, ബംഗ്ലാദേശിലെ ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ അവിടുത്തെ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് കൂട്ടുനിന്നു. പിന്നെ അദാനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഖാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികൾ US ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ബൈഡൻ കണ്ടില്ലെന്നടിച്ചു. അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഈ തീവ്രവാദി ഇന്ത്യയെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ F-35 ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. കാര്യം അവരുടെ അലയൻസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും എല്ലാവർക്കും F-35 എന്ന് പറയുന്ന 5th ജനറേഷൻ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് USA കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അത് തരുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വലിയൊരിതാണ്. അത് ഇന്ത്യ വാങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ, ഓഫർ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ള മേഖലയിൽ വലിയ സഹകരണത്തിന് കരാറാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ താരിഫ് ഉണ്ടല്ലോ, ടാക്സ്, അതാണ് ബൈഡന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം, ട്രംപിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അഗൈൻസ്റ്റ് അതർ നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഈസ് ഗോയിങ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓൾസോ അൺസ്കാച്ച്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ട്രംപ് administration initiated talk to have a free trade agreement with India. ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ടോക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Trump is going to come to India in September for attending Quad Summit. Quad means India, USA, Australia, Japan. So Quad Summit is going to be held in India in September. At that time, Trump will visit India. Before that, as a precursor to FTA, Free Trade Agreement, India and USA will sign BIT, Bilateral Investment Treaty. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്ന അവസാന FTA എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ താരിഫ് പ്രോബ്ലം ഇന്ത്യക്ക് US-നോട് തീരും. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പസഫിക് മേഖലയിലൊക്കെ US ഇന്ത്യ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിവേ ദിസ് visit of Narendra Modi to USA was a success according to the experts from analysts from India. Okay, അപ്പോൾ അത് പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഈ ഇമിഗ്രേഷൻ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ US-ന്റെ സ്റ്റാൻഡിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് പറ്റും. ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. നെക്സ്റ്റ് സെക്സ് ആൻഡ് വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഡിറ്റോറിയലുണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി മാരിറ്റൽ റേപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ഒരു വിധി വന്നു. അൺനാച്ചുറൽ സെക്സിൽ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വൈഫ് മരിക്കുക മറ്റോ ചെയ്തു. സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക, മരിക്കുക, അങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്തത്? അല്ല, എനിക്കൊന്ന് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ അവിടുത്തെ ഒരു കോടതി ഈ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ട അയാളെ ജയിലിലിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഹൈക്കോർട്ട് പുള്ളിയെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് വിധിച്ചേക്കാം. കാരണം മാരേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ അവകാശമാണെന്ന്. പക്ഷെ മാരിറ്റൽ റേപ്പ് എന്ന അവിടെയും പെർമിഷൻ വേണം, സ്വന്തം ഭാര്യയുടേതാണെങ്കിലും സെക്സിന് എന്നുള്ള ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടിലേക്ക് ലോകം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദർ ഈസ് എ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ബിഫോർ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു മേക്ക് മാരിറ്റൽ റേപ്പ് എ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ്. ഇന്ത്യയിലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത അനുസരിച്ചൊന്നും മാരിറ്റൽ റേപ്പ് ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് അല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡാണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് വേണ്ടത്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റീസെന്റ് ഗേവ് ദെയർ സ്റ്റാൻഡ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് മാരിറ്റൽ റേപ്പ് കനോട്ട് ബി മെയ്ഡ് എ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ബിക്കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു കീപ് ദ സാങ്ക്ടിറ്റി ഓഫ് മാരേജ്, അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം തന്നെ ബ്രോക്കൺ ആയി പോകുന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ അതിൽ ഇനി ഫർദർ ആയിട്ട് വാദം കേട്ടിട്ട് സുപ്രീം കോടതി എന്താണ് പറയാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാരിറ്റൽ റേപ്പ് ഒരു അത് നമ്മൾ കെട്ടിയോളാണ് എൻ്റെ മാലാകെ അങ്ങനെ കണ്ട ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ഈവൻ പുള്ളിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഫഹദ് ഫാസിൽ അല്ലല്ലോ, എനിക്ക് സിനിമ നടന്ന പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരില്ല.
ആസിഫ് അലിയുടെ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ മാരിറ്റൽ റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആയിട്ട് മാറുമായിരിക്കും. അതിന്റെ ആവശ്യതയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ ഈ അൺനാച്ചുറൽ സെക്സിന് വൈഫിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അവസാനം അവർ മരിക്കുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുവഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് സൂയിസൈഡ് എന്നല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും അയാൾ ഇപ്പൊ ആ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് ഇന്ത്യയിൽ മാരിറ്റൽ റേപ്പ് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ആക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യതയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കണ്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ റീസെന്റ് ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ്. ബംഗ്ലാദേശിനും പാകിസ്ഥാനോട്, ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ഉണ്ടായതിന്റെ പാകിസ്ഥാനക്കാരനാണ് നമുക്കറിയാം. ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബംഗ്ലാദേശിനോട് വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ കാണിച്ച ചിറ്റമ്മതയം, സ്റ്റെപ്പ് മദർലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് and cruelties. Because of that only Mujibur Rahman took the help of Indira Gandhi and made Bangladesh as a new country after 1971 war. അപ്പം അതിനുശേഷം ബംഗ്ലാദേശും പാകിസ്ഥാനിലെ ബന്ധം അത്ര നല്ലതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പാകിസ്ഥാനിയുടെ ബന്ധം ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവുന്നു. അത് ഇന്ത്യക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഭീഷണിയാണ്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ. ദിസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ്, വായിച്ചു നോക്കുക. ബാക്കി ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എനിക്കില്ല, ഓൾറെഡി ടൈം ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. എനിക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല തൊണ്ടവേദന വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റാതായി പോകുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും മാക്സിമം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പറ്റാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് പറ്റുന്നിടത്തോളം പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം. പ്ലീസ് ബെയർ വിത്ത് മീ. താങ്ക് യു.